میں جھولی اٹھا لی، ہاتھ پھیلائے، مولا یہ جنت المأویٰ کتنی بڑی ہے، ابھی اس کا میں نے کتنا حصہ دیکھ لیا؟ تو کہا 100 حصوں میں 10واں حصہ بھی آپ نے دیکھا، 90 حصے باقی ہیں جو اپنے میں نے محبوب امتی کے گنہگار امتیوں کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اللہ رب العزت ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ہمیں اتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں اتنا اجر ہے، جو انسان 5 گانا نماز پڑھے گا اس کے اجر کا ثواب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک کے اندر ہے، جب جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا تو سارے نکل جائیں گے، جو سب سے پیچھے نکلے گا اس کو اللہ رب العزت کیا اجر دے گا، اللہ کیا ثواب دے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جب وہ سب سے پیچھے والا جہنم کے اندر سے نکلے گا تو اب ظاہر سی بات، اگر کوئی دھوپ سے چل کے آئے، اسے ٹھنڈا پانی اور سائے دار درخت کے چھایا مل جائے تو اس کے لیے بڑی نعمت کی بات ہے، بڑی ثواب کی بات ہے، اور وہ بھوکی کو تھوڑا کھانا مل جائے تو کتنا وہ شکریہ ادا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں تجھے جنت دیتا ہوں، تو پھر اسے کہا جائے گا تجھے دنیا سے 10 گنا بڑھ کر جنت دی جائے گی، دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھ کو جنت کا مقام، جنت کا محل دیا جائے گا، جنت میں جگہ دی جائے گی۔ تو وہ شخص عرض گزار ہوگا، یا اللہ تو مالک ہو کر، خالق ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہوگا میں اتنا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، اور پھر جہنم کی وادی میں جل بھون کر آیا، مجھے اعزاز کیا جائے گا۔ وہ گنہگار تھا لیکن ایمان کا چراغا تو اس کے سینے میں تھا، اسی ایمان کے چراغے کی وجہ سے اللہ اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور جب آسمانی دنیا پر حضور تشریف لے گئے تو 7 آسمان کے فرشتوں کو دیکھا عبادت میں مصروف، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی سلام میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے۔ اللہ نے جب سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ عبادت میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کے حضور بہت خوش ہوئے، بڑا پرسن ہوئے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور دل میں یہ خواہش ظاہر کی، مولا ان تمام عبادتوں کا ثواب میری گنہگار امت کو نہ دے دیا جائے۔ لیکن حضور کرم کتنا فرماتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، لیکن حضور جب اپنے رب العالمین سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی امت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ خواہش ظاہر کی کہ تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب مجھ گنہگار امت کو دے دیا جائے، تو تحفے میں اللہ رب العزت جل مذکورہ نے اپنے حبیب کو یہ ثواب عطا فرمایا۔ ثواب دیتے وقت کہا، اے حبیب سنو، اگر آپ کی گنہگار امت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی تو جو 7 آسمان کے فرشتوں کو جو اجر دیتا ہوں میں، وہ اجر آپ کی گنہگار امت کو دے دوں گا۔ کب؟ جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا مقام، فرشتے ہم سے کم نہیں ہیں، 7 آسمان کے فرشتے اللہ نے جب سے پیدا کیے تب سے وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ اور 1 سیکنڈ کے لیے جب حضور آسمانی دنیا پر گئے، آپ نے سلام کیا تو سر سجدے سے اٹھایا، تبھی تو دوسرا پھر انہوں نے سجدہ کر لیا، تبھی تو 2 سجدے نماز کے اندر ہیں۔ اور صرف حضور کے سلام کے جواب کے لیے آپ فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھایا اور پھر سجدے میں سر رکھ دیا، اور آج کے سجدے میں ہے، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تحلیل نہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود نہیں۔ یہ مقام ہے اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جہنم سے ایک حریش نکلے گا، بچھو جس کا نام حریش ہوگا، وہ شخص میدان محشر کی اور رخ کرے گا، اور وہ اتنا بڑا بچھو ہوگا، اتنا بڑا بچھو ہوگا کہ اس کی جو زمین و آسمان کی دوری ہے اتنا بڑا، اور چوڑائی میں مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا، اتنا بڑا بچھو ہوگا، اور وہ 5 شخص 5 لوگوں کی تلاش میں ہوگا۔ ایک دم جیسے خونخوار شیر نہیں اپنے شکار کو طلب کرتا ہے بھوک کے عالم میں، اسی طرح سے وہ ڈھونڈتا ہوگا۔ اللہ، جبریل امین پوچھیں گے حریش تو کس کی تلاش میں ہے؟ تو وہ کہے گا میں 5 لوگوں کی تلاش میں ہوں۔ سب سے پہلا شخص ذکر کریں گے، پہلا شخص وہ ہے جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا۔
दूसरा शख्स वो है जो ज़कात नहीं देता, तीसरा शख्स वो है जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, चौथा शख्स वो है जो शराब पीता है, बेहुदा बकता है। अल्लाह अकबर। पांचवा शख्स वो है जो नमाज मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करता है, मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं समझता, मस्जिद को चौपाया समझता, जो आता मुंह में बक देता है, मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं करता। कल क़यामत के दिन हमारा हाल तो ये है, अगर कहीं तिनका पड़ा रह जाए तो हम बौखला जाते हैं, ऐसा लगता है हमारे बाप की मस्जिद है। अरे मस्जिद तो तमाम मुसलमानों की है, बौखला जाते हैं। कोई काम रह गया, सब टेढ़ी हो गई तो बौखला जाते हैं। हमारी तर्ज ज़िंदगी है, लेकिन बुज़ुर्गों का ये आलम था। सदर शरिया जो इतने बड़े आलिम हैं, खुद मस्जिद की सफाई करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ये निखार पैदा करें, कम से कम हफ्ते में एक बार अल्लाह के मुक़द्दस घर की जो है सफाई करें। इसी पर एक मुझे नुक्ता याद आया कि सदर शरिया अलैहिर्रहमा अल्लामा अमजद अली साहब जब ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए गए तो उनकी नमाज़ें ज़ोहर कज़ा हो गई। और ज़ोहर कज़ा हो कैसे गई? वो इस कदर बीमार हुए कि नमाज के वक्त बेहोश हो गए, गशी तारी हो गई। तो जब उनको होश आया तो हाफिज़ मिल्लत जिन्होंने अशरफिया मुबारकपुर मदरसा कायम किया, वो हाफिज़ मिल्लत उनके शागिर्द उनके साथ थे। तो जब होश आया तो ज़ोहर का वक्त निकल चुका था। पूछा क्या ज़ोहर का वक्त है? तो मुरीदों ने जवाब दिया और जो शागिर्द थे उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर जमात का टाइम, नमाज का वक्त तो निकल चुका है। तो आपकी एकदम बेचैनी हुई, ऐसा महसूस हुआ मुरीदीन को और शागिर्दों को शायद कि कहीं दर्द होने लगा, पेट में शिद्दत का दर्द उठा। तो कहा हुजूर क्या शिद्दत का दर्द उठा, कहीं बेचैनी, कोई तकलीफ़ हुई? कि नहीं, आपको मालूम नहीं कि नमाज़े ज़ुहर मेरी क़ज़ा हो गई। तो इस पर आपके शागिर्द हाफिज़ मिल्लत ने बरजस्ता जवाब दिया कि हुजूर गशी के आलम में तो शरीयत का हुक्म उठ जाता है, यानी इंसान को बेहोश हो जाए उस वक्त शरीयत का हुक्म उठ जाता है, तो उस पर मुआख़ज़ा नहीं होगा। तो कहा ठीक, आपने बात सही कही कि मुआख़ज़ा नहीं होगा, लेकिन आपने प्यारा जुमला बोला, दिल की गहराई से सुनो, इंशाअल्लाह अगर ये इस पर अमल कर लिया तो हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपने जवाब दिया कि ए शागिर्द हाफिज़ मिल्लत सुनो, कोई मुआख़ज़ा तो नहीं होगा, लेकिन वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार की जो हाज़िरी थी उससे तो महरूम हो गए। अल्लाह, वक्त मुकर्ररा पर जो दरबार की हाज़िरी का जो शर्फ था, जो करम था, जो नूर की बरसात थी, कम से कम उस बरसात से तो मैं महरूम रह गया। अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर जाएं और ऐसे वक्त में पहुँचें कि वो दरगाह बंद हो और हमारे पास 2 घंटे का वक्त हो, हमें फ़ौरन रिटर्न होना हो, फ़ौरन वापस होना हो, और उन 2 घंटों में वो दरगाह ना खुलती हो और ना खोली जाए, और आपको उस वक्त कैसा महसूस होगा कि हम पैसा भी खर्च करके आए, वक्त भी हमारा सर्फ हुआ और हमें दरगाह के अंदर जाने का मौका नसीब नहीं हुआ, आप उस वक्त कैसा फील करेंगे? तो सदर शरिया ने इरशाद फरमाया, कम से कम ये तो इस बात से तुम्हें महरूम रहा कि वक्त मुकर्ररा पर रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो हाज़िरी का शर्फ था, उस शर्फ से मैं महरूम हो गया, और इससे और बड़ी हमारे लिए महरूमी क्या हो सकती है? अल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्गों का उसूल और तरीका रहा है। हमारा हाल ये है कि हम नमाज की परवाह ही नहीं करते। आज देखो कुफार मुशरिकीन मस्जिद की जो सदियों साल पुरानी, 100 साल, 300, 400 साल पुरानी मस्जिद के अंदर अपनी शिबलिंग होने का दावा कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। अगर हम उनके अंदर ये हिम्मत की ज़रूरत क्यों हुई? अगर हम जिस तरह से ईद बकरा ईद में नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह से हम जुमे में नमाज़ पढ़ते हैं, ये जुमे जो नमाजी आए हैं, ऐसा तो नहीं कि आसमान से नाज़िल होकर सारे चेहरे मेरी निगाह में हैं, सबको मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबको जानता हूँ। ऐसा नहीं ज़मीन से अभी उग आए हैं, आसमान से नाज़िल हो गए, वही सारे नमाजी हैं, लेकिन जुमे बकरा ईद में आते हैं तो उन्हें मौका मिला। एक सोशल मीडिया में मैंने ये भी देखा, अरे जब हमने दावा किया तो ये नमाज पढ़ने लगे, और इससे पहले कोई नमाज नहीं पढ़ता था। तो हमारी कहीं कमी है। आज जो हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह साफ ये कि हमने नमाज जैसे अहम इबादत को तर्क कर दिया है। अल्लाह, आपको मालूम है जो लोग नमाज की परवाह करते हैं,
جو نماز کی پرواہ کرتے ہیں، نماز کا اپنے دل میں اہمیت رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو